उतरन दे दिए तो पहन लिए, कोई बात नहीं। लड्डे के जाके शूज़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, फ़ख्र से बताती हुई मैंने 20 रुपए का पर्स लिया है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि एक माँ के लिए, वो खुद तो ऐसी भी माँ हैं जो अपना आप भी बेच देती, लेकिन औलाद की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। मेरे 2 जवान बेटे, दोनों ज़हनी मरीज़ हैं और उनका इलाज इतना महंगा है, इतनी परेशानी है मुझे। खुद मेरा भी इलाज महंगा है, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं शुगर की, हार्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत से हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABIG TV की तरफों। तो नाज़रीन मैं अज मौजूद हाँ लाहौर च और साड़ियाँ बहुत ही सीनियर आर्ट जिथे भी गए पाकिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी की थी। अजूका थिएटर नाल बहुत देर काम किया, पाकिस्तान के तकरीबन हर सुपरस्टार नाल अच्छे करैक्टर किए और आप समीना ने जदों भी मेरी फ़ोन पर गल हुई तो उन्होंने हमेशा मैनू ये दसिया कि मैं बहुत हैप्पी हाँ तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब की रफाकत ना मैनू पता चलिया कि हालात जिन्हें अच्छे दस रहे हैं उन्हें अच्छे है नहीं, लिहाजा मैं आपां को आने का फैसला किया और अज मैं आया और अज उन्होंने मैं कहा कि जी सच्ची गल है वो दसो, सानू झूठियां तसलियां ना दिओ, क्योंकि मैं घर आया तो मैं आके पता तो चल ही गया है कि कितनी क हैप्पी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं चाहना कि उन्होंने गल करा और मैं उन्होंने यही कहा कि जो सच है तुसीं वो दसना, कोई गल नहीं, वक्त जिहड़ा है वो इंसान नाल, लेकिन इन्हां दी इज़्ज़त और इन्हां दी खुददारी नूं मैं सलूट करना और मैं सलाम पेश करना कि इन्होंने हमेशा जिहड़ा अपने आप नूं खुददारी नाल वो कायम रखिया है तो किसी नूं कभी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कभी कोई इल्तजा नहीं की। लेकिन बसैयत इंसान मेरा फर्ज बनता है, बसैयत जूनियर तो मैं पता करा जिहड़े मेरे सीनियर्स ने वो ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं। लेकिन जो मैं पता चलिया कि ज़िंदगी डगर तो बहुत हट के और बड़ी मुफलिस गुजर रही है, तो फिर मैं आने का फैसला किया। आज मैं गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं बेटा? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं, मैं बज़ाहिर तो ठीक हूँ, शुक्र है मालिक का जिस हाल में वो रखे। लेकिन आप इतनी चाहत से आए हैं, इतना मेरा ख्याल किया और अल्लाह पाक आपको इस बात की जज़ाए खैर देगा कि आप हम जैसे आर्टिस्टों का जो एक अपनी बड़ी गुमशुदगी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी इज़्ज़त रख के, अपना पर्दा ढक के और एक भरम भाग रख के कि दुनिया हमें जैसे देखना चाहती है वैसे अब नज़र नहीं आते ना। हम बाहर पब्लिक में उस तरह नहीं निकल सकते जिस तरह अब ये हालत है। लोग हमें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे हम स्क्रीन पे आते हैं। तो आपने आके आज वो असल हकीकत देखी है कि तकरीबन कोई 8 साल हो गया मेरा ये बच्चा जल गया था। कुछ ये जल गया, मैं अस्पतालों में इसके साथ बस घूमती रही। फिर दूसरा बेटा है वो भी ज़हनी मरीज़ है, उसके साथ साथ ये अलमिया हुआ कि हमारा काम जो है लाहौर से शिफ्ट हो गया कराची। तो जब कराची काम चला गया तो मैं अपने बीमार बच्चे छोड़ के नहीं जा सकती थी कराची, काम नहीं कर सकती थी वहाँ। यहाँ जितना मिला जो मिला क्या करते रहे बड़ी हिम्मत के साथ। लेकिन अब आगे कुछ 1 साल हो गया, मेरी अपनी सेहत बहुत ख़राब हो गई, शुगर का मसला हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, इतनी दवाइयाँ खाती हूँ मैं। तो सारी ज़िंदगी सिंगल पेरेंट हूँ, बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी की, थिएटर किया, फ़िल्म किया, छोटा काम मिला, बड़ा मिला, टीवी सीरियल किए, हमसाए मुल्क में गए, इंडिया गए, बांग्लादेश गए, दुनिया में घूमे, यूरोप गए, तुर्की गए। तो इतनी खुशी होती थी अपने काम की, अपने मेहनत की। लेकिन काम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जब तक आप काम करते हैं ना, आपके पास एक शोहरत है, दौलत है, पैसा सब आपके साथ होते हैं। जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो डिडक्शन शुरू हो जाती है, लोग साइडों पे होना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि
अल्लाह की ज़ात राज़िक है, उसके दिए से पूरी पड़ती है। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे, अपने सिवा किसी को मोहताज ना करे। तो काम कराची शिफ्ट हो गया, सेहत बहुत ख़राब होगी बच्चों के साथ परेशानियों में, हर वक्त हस्पताल, दवाइयाँ, तो कभी किराया नहीं दिया जा रहा, कभी बिल नहीं दिया जा रहा। तो बस इसी तरह वो ज़िंदगी की जो बंदर बांट है ना, ऐसे तराजू में कभी इधर काम कर लो, कभी इधर ज़्यादा कर लो, कभी ऐसे कर लो, कभी वैसे कर लो, कभी किसी बहन भाइयों को जाके नहीं कहा, किसी के दर पे नहीं। माँ बाप तो अल्लाह को प्यारे हो गए। बस इसी तरह ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, और रिज़ल्ट तो वहाँ जाके मिलना है। कोशिश ये है कि रब को राज़ी रख सकूं, अपने अल्लाह को राज़ी रख सकूं, और मैं अपनी ज़िंदगी में ही ना अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि ये सर छुपा के बैठ दें किसी झुग्गी में, कोई मेहनत मजदूरी कर लें, कोई काम कर लें। रोटी तो अल्लाह देता है, भूखा कोई नहीं सोता, मांगने वाले को भी देता है, ना मांगने वाले को भी देता है। रोटी वो सबको देता है, रोटी का वादा है। बाकी उसने अक्ल दी है, वसीले बनाए हैं, मेहनत करो। लेकिन जब इंसान मेहनत मजदूरी के काबिल भी नहीं रहता, फिर वो वक्त बहुत याद आता है कि जब आप जिन बच्चों के लिए, जिन बहन भाइयों के लिए, जिन दोस्तों के लिए आप जान निसार करते हैं, वो फ़ोन भी नहीं सुनते, वो बात भी नहीं करते। कई तो कहते हैं ऐसे ड्रामों में काम करने वाले झूठ बोलते हैं, इनके पास सब कुछ होता है। लेकिन इतना मुश्किल वक्त किसी भी ना आए कभी भी। ख़ासकर मेरी तरह बहुत सारे बेशुमार आर्टिस्ट हैं इस वक्त जो कोरोना के बाद, कराची काम शिफ्ट होने के बाद, जो घरों को छोड़ के नहीं जा सकते। टेक्नीशियन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार सपोर्टिंग एक्टर हैं, मेरी बैच के मदर, मेल फीमेल। तो बहुत ही हालात ख़राब है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के। तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा उनके सर के ऊपर हाथ रखे, इस इंडस्ट्री पे काम करने वाले भी लायल हों, उनको प्रमोट करने वाले भी, उनकी कदर करने वाले भी, उनको उनका हक देने वाले भी लायल हों। कोई ऐसा सिलसिला बन जाए हमारे मुल्क में। बाकी तो हर शोबे में बेटा आपको पता है हालात क्या है मुल्क के, सब तरफ ऐसे ही है। तो पंजाबी की मिसाल है ना, इस सब गोल ते कुछ न फरोल। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे किसी ऐसे बुरे उस तरफ नहीं लेके गया, अपनी तरफ रुजू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नमाज़ पढ़ते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी को याद करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई किसी इलीगल तरीके से को कमाया जाए, ये किया जाए, ऐसा कभी भी नहीं। किसी को धोखा दिया जाए, किसी के साथ ज़्यादती की जाए, या किसी से लूट खसूट की भी ऐसा नहीं सोचा। नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब दोस्तों ने उतरन दे दिए तो पहन लिए, कोई बात नहीं। लड्डे के जाके शूज़ लेंगे तो कोई बात नहीं, फ़ख्र से बताती हुई मैंने 20 रुपये का पर्स लिया है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि एक माँ के लिए, वो खुद तो ऐसी भी माँ है जो अपना आप भी बेच देती, लेकिन औलाद की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। मेरे 2 जवान बेटे, दोनों ज़हनी मरीज़ हैं, और उनका इलाज इतना महंगा है, इतनी परेशानी है मुझे। खुद मेरा भी इलाज महंगा है, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं शुगर की, हार्ट की। तो उनकी ज़्यादा तकलीफ़ है, उनकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ कि आज तो मेरा दम है, कल भी अल्लाह बारिश है, बस इन्हीं की परेशानी है। तो अच्छा, एक तो तुसी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ कि कोई कमी कुताही रह जाए तो मैं माफ़ कर देना। नहीं, आपका इतना एहसान है, इतनी दूर से चल के मेरे पास आए। नहीं, मैं बेटा ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਜੀ। ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਪੀਕੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਲ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। तो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕੋ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਸਟ ਵੀਕ ਟੂ 2 ਵੀਕ, ਹਫਤੇ ਤੋਂ 2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਂਸੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਵਕਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਜੈਸਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ 1-2 ਲੜਕੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸਾਡੇ ਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਕੀਰ ਜੇ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਉਹ ਲਾਰਡਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਭੱਟ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੂਨੀ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਜੋਈਆਂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਵਸੀਲਾ ਬਣੋ ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਓ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੇ ਖੈਰ, ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।